A very good morning to all. I, Mr. Prashant Payam, welcome all the participants for the awareness webinar on simple tips to overcome the present pandemic crisis, which is organized by Sanatana Sampradisthana, Mysore, in association with Rotary Club of Mysore West. Prayer is an action. It is the process of talking with God with energy in order to achieve a purpose. So let us begin this inaugural ceremony by seeking the blessing of the Lord Almighty. Vakratunda Mahakaya Koti Surya Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarva Karyeshu Sarvada. Now I request Dr. Ramchandra Siji, the Managing Trustee of Sanatana Sampradisthana, to welcome and introduce the speaker of today's webinar, guest, and all the participants. Very good morning, one and all. I take this opportunity on behalf of Sanatana Sampradisthana, Mysuru, to welcome today's speaker, Dr. Vasant Kumar KR, and today's guest, Dr. Raghavendra Prasad, MD, President, Rotary Club of Mysore West, Sri Lokesh CG, President, and Dr. Shantraj Ares and Srimati Bhagya Gopal, Board of Trustees, Sanatana Sampradisthana, and finally, all the participants present here. So let me introduce today's speaker, Dr. Vasant Kumar KR, MBBS, DA, MD, DNYS, Fellow in Diabetology, and is working as professor in Adi Chinchanagiri Institute of Medical Sciences, Belluru, and is also a pain physician, spiritual researcher, holistic therapy consultant, and he has 29 years of experience in anesthesia and pain management, and he has published more than 18 scientific research papers in national as well as international journals, and he has delivered more than 30 lectures on anesthesiology and pain management. He has delivered more than 500 lectures in various other topics. He has conducted over 25 workshops on a plethora of topics. Even though he has studied allopathic, his interests are in Indian natural herbals and Ayurveda treatment. As his personal practice, he successfully treats patients which is holistic method of VAT therapy such as cancer, PCOD, diabetics, arthritis, Parkinson, and Alzheimer's. He has delivered lectures on many platforms of international conferences in Bengaluru, Cochin, Varanasi, Delhi, Dubai, and other African countries. He has received various awards such as Lifetime Achievement Award from the Academy of Universal Global Peace for his medical and social service. With this brief introduction, so before starting the session, so we'll start the program with this beautiful quote. According to World Health Organization, health is a state of complete mental, social, and physical well-being, not merely the absence of disease or infirmity. So the human body has been designed to resist an infinite number of changes and attacks brought about by its environment. The secret of good health lies in successful adjustment to changing stresses on the body. To ensure a good health, eat lightly, breathe deeply, live moderately, and cultivate cheerfulness and maintain an interest in life. So the pandemic crisis, whatever we are facing, is nothing but they are occurring over a wide geographic area and affecting an exceptionally high proportion of population. So the basic intention to organize today's awareness webinar on simple tips to overcome the pandemic or health crisis is to provide the information about how to increase or improve the body immunity by using many the household organic products we use in our the home. It might be a turmeric, tulsi, pepper powder, ashwagandha, brahmi, and spirulina, ginger, and many more such type of organic the item. And
which is having medicinal values, highest medicinal values, and also how to safeguard or protect ourselves from this pandemic or health crisis. So with this brief presentation, I wish all the participants will have a fruitful interaction with the speaker at the end of the session. Once again, I thank you one and all. Over to Prashant. Thank you, sir. Now I request today's guest, Dr. Raghavendra Prasad MD, President, Rotary Club of Mysore West, to say a few words about today's webinar. Over to you, sir. Good morning, all. So, firstly, I want to congratulate Sanatana Samriddhasthana Trust for organizing such event. And in particular, I want to congratulate Professor Dr. Ramchandra CG for sharing the knowledge. In last 1 month or so, we have started this webinar series. So, in the last meeting, I told that knowledge is power. So, this trust, along with the Association of Rotary Mysore West, believes that sharing the knowledge is the utmost service what we can do. So, in the last around 4 or 5 seminars, we have done pertaining to some very particular to data analytics or with respect to the student career program. It was very well taken. It was very well informative. Coming on to today's subject, probably in the current scenario, this may be a very appropriate thing because ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ misinformation ಅಥವಾ ಭಯದಿಂದ the fear plays a very vital role here. So I think to overcome this fear, today's speaker will apprise about what are the basic things needs to be taken care and how do we actually come to the actual things which are very much important to overcome this pandemic situation. So I once again thank the trust, Sanatana Trust, to organizing such a good topic. So I once again welcome all the participants and request all the participants to spread the message what we learned today to a general public. This would be a greater service. And as a president of Rotary Mysore West, I wish best wishes for the organizers and as well as over to you, sir, speaker, sir. Like to hear from you. Thank you. Thank you, sir. Now I request. Thank you, sir. Now I request Dr. Vasant Kumar KR, Professor, Adi Chunchanagiri Institute of Medical Sciences, Belur, pain physician, spiritual researcher, holistic therapy consultant, to start his session. Over to you, sir. Namaskara. Sir, audible idinalva? Yes, you are audible, sir. You can start. Yes, sir. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮೈಸೂರು ವೆಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಒಂದು ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಅದು ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಇವತ್ತು COVID-19 ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಕ್ ಬರೋ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆ ಉಸಿರೆಳಿತಕ್ಕಂತ ಜನದ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಾದವರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಇರುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ COVID-19 ಕೊರೋನಾ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡಿ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಂಗ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದು ಚೈನಾದ ವುಹಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಊರಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವುಹಾನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಹಬ್ ಅದು ಚೈನಾದ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಿಗುವಂತದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ಹಂಗಂಗೆ ಬದುಕಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಹಂಗಂಗೆ ತಿನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಥ್ರೂ ಅದರಿಂದ ಬಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಇದು ಸುಮಾರು ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹೋದ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಶುರು ಆಯ್ತು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಚೈನಾ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡದೆ
ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇನೆ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ವಿಸಲ್ ಬ್ಲೋವರ್ ಅಂತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಚೈನಾದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಅದನ್ನ ಅವರು ಹೆಂಗೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನ WHO ತಂದ್ರು. WHO ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ WHO. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ್ಲೂ WHO ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ WHO ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತೀವಿ. ಹೆಲ್ತ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾವು WHO ಪ್ರಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಫಿಸಿಕಲ್, ಮೆಂಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಂತಾನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಆರೋಗ್ಯ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ 6 ಯೋಗಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್, ಮೆಂಟಲ್, ಎಮೋಷನಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಈ 6 ಇರಬೇಕು. ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ನಮ್ದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಿಷ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ಇವಿಷ್ಟು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ, 6 ಯೋಗಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲಿ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಅದರದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ನನ್ನ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ನಾನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಿಡಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ವುಹಾನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಬದುಕಬೇಕು, ನನಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಏನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ತಿನ್ಬೇಕು, ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವೈರಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೊದಲು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಇಟಲಿ. ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವುಹಾನ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಟು ಇಟಲಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ವುಹಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕೊಂದಂತ ಚರ್ಮಗಳೇನಿದೆ ಆ ಚರ್ಮದ ಲೆದರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಇಟಲಿಲಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಟು ಇಟಲಿಗಿತ್ತು. ಇಟಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೈನಿಗಳು ಅಥವಾ ಇಟಲಿಯವರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇಟಲಿಯ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ MP ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಚೈನಾದವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ನಮ್ದೇನಿತ್ತು ಆ ತರ ಹಗ್ಗೆ ಚೈನಿ ಅಂತೇಳಿ ಚೈನಾದವರನ್ನ ಹಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಚೈನಿ ಬಂದ್ರು ಹಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಚೈನಿ ಬರ್ತಿದ್ದ, ಫ್ಲೈಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿದ್ದ ಅಥವಾ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದ ಇಟಲಿಲಿ ಅವರನ್ನ ಹಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾಡ್ತಿರಂಗೆ ಇಟಲಿಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟಲಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಇಟಲಿಯವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳೇನಿತ್ತು, ಅವರು ಚೀಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ತಾನ ತಿಂತಾರೆ. ಚೀಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು 3-4 ದಿನ ಆಗಿ ಅದ್ಮೇಲೆ ಫಂಗಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಚೀಸ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಚೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೈರಸ್ಗಳು ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು, ಹಂಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದಂತ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋದು, ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಫುಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಾದರ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂಥವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆದಂತ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ವೈರಸ್ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನ ಅಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತಿನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಸುಮಾರು ಆ ದೇಶದ 70 ವರ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70% to 80% ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಇರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಂಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು. ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯ ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಇದರಿಂದ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಲೈಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ. ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಲೈಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜ್ವರ ಬರೋದು, ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದು, ಗಂಟ್ಲು ಕಡ್ತ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಮೈಕೈ ನೋವು, ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ, ಆಮೇಲೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಕಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ. ನನಗೆ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ನಾವು ಹಂಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್. ಗಂಟ್ಲು ಕಡ್ತ ಮತ್ತೆ ವಾಸನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ವಾಸನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು ಇದೆ ಅಂತ.
ಇದ್ರೆ ಏನ್ ದೊಡ್ಡದೇನಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರತ್ತೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಿರಂಗೆನೆ ಇದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಲೈಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ. ಇದೇ ತರ ಡಿಸೀಸ್ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ತರ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಕಾಯಿಲೆನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅವಾಗ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ವೈರಸ್ ಇಂದ. ಆಗ ಕೆಲವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಬಂದ್ವು ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ಗಳು, ಸೀಲ್ ಡೌನ್ಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಅವಾಗ್ಲೂ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್ ಇಂದ ಬಂದಂತ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅವತ್ತಿನ ನೋಟಿಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬರೆದು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ದೂರ ಇರ್ಬೇಕು, ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಮುಟ್ಬಾರದು, ಅವೆಲ್ಲ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಶುಂಠಿ, ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನದ ಕಷಾಯವನ್ನ ಆಗಾಗ ಕುಡಿತೀರಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯನ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ನೋಟಿಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಈಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ಮಾಮೂಲಿ ಯಾವುದೋ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಬಾಯಿಲಿ ವಾಸನೆ ಬರುವಂತದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ರುಚಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಹದಗೆಟ್ಟು. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗದಕ್ಕೂ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅವರು ಇವರು ಅಂತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದುಡಿತಿದ್ದಂತಹ ಜನಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಟೀಚರ್ಗಳು, ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಗಳು ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನ, ಸಂಬಳವನ್ನ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ತುಂಬಾ ಮುಚ್ಚೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಟೂರಿಸಂ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊಸೆಯರ್ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮಗಳನ್ನ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ. ಆಲ್ ಇನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಜಗಳಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿರೋದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಡೀತಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದು ಅವತ್ತು ಚೈನಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಅದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವತ್ತೇ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ ತಗೋಬೋದಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಈ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗಳು, ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇದೆ ಜನ. ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೀಡಿಯಾಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅತಿಯಾದ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ತುಂಬಾ ಇದರ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ 50 to 70% ಭಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಭಯ ಬೇಡ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಭಯ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯುವಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 8 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದುವರೆಗೂ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, 3%ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ನಮ್ಮ ನಡೆನುಡಿಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವಂತ ನೀರುಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತ ತಾಕತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ, ಇದು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಭಾರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಧೂಳು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲಿ, ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ, ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪೂರಿ, ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿರ್ಬೋದು, ವೈರಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೆಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಅದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಭಾರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಯಾವುದೇ ವೈರಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬರ್ತಿರಂಗೆ ಟಕ್ ಅಂತ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು.
ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಮುಂಚೆನೆ ಬಂದು ಯಾರ್ಯಾರು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಿಡ್ನಿನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಲಿವರ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವಂತ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಮ್ಯುನೋ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ. ಆ ತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಭಾರಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಗರೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ COPD ಅಂತೀವಿ, ಆಸ್ತಮಾ ಅಂತೀವಿ, ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಸೇದಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಮ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಉಗಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಂಜರ್ ಮತ್ತೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರೋರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ವಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ವರದಿಗಳಿವೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರದಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು SPB ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಆ ರೀತಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಭಾರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಭಯ ಬೀಳುವಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಮಾಡುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದಲೇ ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಇಟಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ನಾವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಿರಂಗೆ ವೈರಸ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಮುದ್ದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಡ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ದೋಸೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ತಿಂತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಅರಿಶಿನವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕರಿ ಮೆಣಸನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ಜೀರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆದಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲೂ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಂಟಿ ವೈರಲ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿ ವೈರಸ್ನ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದೇ. ಹಾಗೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಭಾರತೀಯರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯ ಬೀಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಬರೀ ಕೆಮ್ಮು ಬಂತು ಅದು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆದರುವಂತದ್ದು, ಯಾಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಟಿಪ್ಸ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಬೇಡ, ಅತಿಯಾದ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಇರೋ ಕಡೆ ಮನೇಲಿದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇದು 3% ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು 1.5 ಇಂದ 2 ಲಕ್ಷ ದಾಟ್ತು. ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ 35 ರಿಂದ 40,000, ಅಂದ್ರೆ 70 ವರ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾಗಳೇ ಖಾಲಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಹಗ್ಗೆ ಚೈನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟಲಿಲಿ, ಎರಡನೇದು ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಚೀಸ್ಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು. ನಮ್ಮ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀರಿಗೆ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ತುಳಸಿ, ಬೇವು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಮೊದಲನೆಯ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಟಿವಿ ನೋಡದೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅದನ್ನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನೋಡಿದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ. ಭಯ ಆಗ್ತಿರಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಪ್ರೂವ್, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ
ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಯ ಆಗ್ತಿರಂಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆಗ್ತಿರಂಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈರಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದು, ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಗನಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗಳು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಂಗೆನೆ ಯಾವಾಗ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಗಿ ಜೋಕ್ ಬಂದಾಗ ನಗುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ತಮಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ 20% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಯಾವುದು ಲಾಫಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಗೋದಲ್ಲ, ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಗೋದಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಂಗೆ ನಗಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ, ಸಂತೋಷ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಜೋಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಗುವಂಥದ್ದು, ಮನ ಬಿಚ್ಚಿ ನಗುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ದಿನ ಡೇ ಟು ಡೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಬೇರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು 15ರಿಂದ 16 ಸಿಂಪಲ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸುಮ್ನೆ ಓಡಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡನೇದು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ದಯಮಾಡಿ, ಬಟ್ಟೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಮಾಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ICMR ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಬ್ರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ದೇ ಇರೋರು, ಇಬ್ರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕದೇ ಇದ್ರೆ 90ರಿಂದ 93% ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು. ಇಬ್ರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರೋರು, ಇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋನು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರೋನು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 70% ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 70% ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಈಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರೋನು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋನು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 17ರಿಂದ 20% ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಅದೇ ಇಬ್ರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ 1ರಿಂದ 1.5% ಮಾತ್ರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾವಿಬ್ರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಪರ್ಪಸ್ ಇಂದ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನನಗೆ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರು ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಂದ ನನ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ. ಅದರ ಅರ್ಥ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಬ್ರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ 1.5% ಅಷ್ಟೇ. ಇಬ್ರು ಹಾಕದೇ ಇದ್ರೆ 93%. ದಯಮಾಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಧರಿಸಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್, ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಏನಂದ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕಡೆ ಖರ್ಚಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೈರಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋದಾಗ್ಲಿ, ಅವ್ರ ವೈರಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬರೋದಾಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಹಾಗೂ ಆಗಾಗ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಕೈಯನ್ನ ತೊಳಿತಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಾಶ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಾಶ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆದು ಅದನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಆಲೋವಿರಾ ಈ ತರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಕೈ ಒಡೆಯಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಕೈ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚರ್ಮವೆಲ್ಲ ಒಡೆದು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಾಶ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಆಗಾಗ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆದು ಅಥವಾ ಆಲೋವಿರಾ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸೋಪ್ ಇಂದಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೂರನೇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಆಗಾಗ ಗಂಟ್ಲು ಕಡ್ತ ಅಂತ ಏನಾರು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಯ ನೀರನ್ನ ಒಂದು ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು 5 ಸಿಪ್, ಒಂದು 5 ಗುಟ್ಕನ್ನ ಅವಾಗ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಸಿ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ನನ್ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾ ಇರೋದು ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟಲಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ ರೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿತಾ 90ರಿಂದ 97% ಅಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದನೇ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತುಂಬಾ ಅದು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಹಬೆಯನ್ನ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರು ಆಯ್ತು. ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ವೈರಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬಿಸಿ ಹಬೆನ ವಿಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ನೀಲಗಿರಿ ತೈಲಗಳು ಹಾಕಿ ಅಮೃತಾಂಜನ್ ಹಾಕಿ ಈ ತರದ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡವನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅರಿಶಿನವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು, ಅರಿಶಿನ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಿಂಪಲ್ ಮನೇಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಹಬೆನ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರೆ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದೆಲ್ಲವೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ್ ಗುರೂಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಬೋಗಾದಿಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ನಾಸ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೇಷಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ನೇಸಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಯಾವುದನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ಜಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ತಿಂಡಿ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಊಟವನ್ನ ಮಾಡಿ, ಅಡಿಗೆಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ಲಿ. ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಕಷಾಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಇರ್ಬೇಕು, ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕುದಿತಿರೋ ನೀರನ್ನ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಅವಾಗ 3 ರಿಂದ 4 ಸಿಪ್ಪನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ 1 ಡಿಗ್ರಿ ರೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ. 90 ರಿಂದ 97% ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ಗಳು ಸಾಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಂಚೂರು ತುಳಸಿದು 1-2 ಡ್ರಾಪ್ಸ್, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೀವು ಕುಡಿತಾ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಗಲ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಗಳಗಳ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಕುಡಿತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದೇನಿಲ್ಲ. 1-2 ತುಳಸಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್, ಒಂದ್ ಚಿಟಿಕೆ ಅರಶಿನ, 1 ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋಣ. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ, ತುಳಸಿ, ಕರಿಮೆಣಸು, ಬೇವು, ಅರಿಶಿನ, ಅಶ್ವಗಂಧ, ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ, ನೆಲನಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲದ ಪುಡಿಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಅಶ್ವಗಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುಡಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಿಲ್ವದ ಪುಡಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ತುಳಸಿ ಲೋಕೇಶ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಸಿಗತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ತುಳಸಿ ಅರಶಿನ ಸಿಗತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಹಾಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಚೂರ್ಣಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಶುಂಠಿ ಚೂರ್ಣಗಳು, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೂರ್ಣಗಳನ್ನ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಚಮಚ ಇರಬೇಕು. ಶುಂಠಿ ಮಾತ್ರ 3 ಚಮಚ ಇರೋದು ಹಾಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು 1 ಲೋಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಲೋಟವನ್ನ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಕಷಾಯವನ್ನು, ಅದು ಅರ್ಧ ಲೋಟ, ಮುಕ್ಕಾಲಿಂದ ಅರ್ಧ ಲೋಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕುಡಿತಾ ಬಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈ 99% ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಇದೆ, ಅರಶಿನ ಇರುತ್ತೆ, ಅಶ್ವಗಂಧ, ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ. ನೆಲನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಸ್ಪಿರುಲಿನಾನು ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ಹತ್ರ. ಕರಿಮೆಣಸು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಪುಡಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ 1 ಚಮಚ, ಶುಂಠಿ ಮಾತ್ರ 3 ಚಮಚ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ 1 ಲೋಟಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚವನ್ನ ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಲಿ 1 ಲೋಟ ಇರೋದು ಮುಕ್ಕಾಲಿಂದ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಆದಾಗ ಆ ಕಷಾಯವನ್ನು ದಿನ ಕುಡಿತಾ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಈ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗೆ ಭಯ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ, ಭಯ ಪಡಬೇಕಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಆದಷ್ಟು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸೂಪು ಅಥವಾ ಪಲ್ಯಗಳನ್ನ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ವು. ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಐರನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಗಂಜಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ಕೆಂಪಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪಕ್ಕಿ ಅನ್ನದ ಗಂಜಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಬದಲು ಅದನ್ನೇ ಕುಡಿತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ B6, B12
ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಮೇಡಮಲ್ಲ, ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, 100% ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಾಣು ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ರು ಒಂದೇ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೈರಸ್ ಬಂದ್ರು ಒಂದೇ, ಅದನ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಅದನ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನ ಎದುರಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸಾವಯವದ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸಾವಯವದ ಕಡಲೆ ಬೀಜನ್ನ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಚಿಕ್ಕಿ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಉಂಡೆಗಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಿದ್ವಿ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾಗ, ರಾಗಿ ಹುರಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತಿಂತಾ ಬನ್ನಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮಂಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ನಾವು, ಆಲ್ಮಂಡ್ಗೂ ನಾವು ಬಾದಾಮಿ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಾದಾಮಿನ ಕೂಡ ತಿಂತೀವಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದೆ, ಬಡವರ ಬಾದಾಮಿ ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ. ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ 10 ಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಆಲ್ಮಂಡ್ 10 ಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರುವಂತದ್ದು 16 mg% ಪ್ರೋಟೀನ್. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜವನ್ನ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೊಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಹೊಟ್ಟು, ಅದರ ಸಮೇತ ತಿನ್ನಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೆಸ್ವೆರೆಟ್ರಾಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೆಸ್ವೆರೆಟ್ರಾಲ್ ನಮ್ಗೆ ಆಂಟಿ ಏಜಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಬೂಸ್ಟ್. ಸಿಪ್ಪೆನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಪ್ಪೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ ಹುಟ್ಟನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ತಿನ್ನಿ. ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಹುಟ್ಟನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ದಯಮಾಡಿ ಹುಟ್ಟಿನ ಸಮೇತ ತಿನ್ನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿದೆ, ರೆಸ್ವೆರೆಟ್ರಾಲ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೂ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಇದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ, ಅವರನ್ನ ನಡೆಯಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ರು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಳೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೈ ಮೇಲಿರುವಂತ ಅನೇಕ ವೈರಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ, ನಡೆದಾಡುವಂತದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಲಂಗ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಮತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಅದರ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರದ್ದು ಜ್ಯೂಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಬಂದಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ಗಳ ಹೊಡೆದಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಬೇಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಂಗೆ ಕುಡಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಬಿಳಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಬಂದು BP ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು. ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಜರ್ಮನಿಯ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ DNA ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಗಳು ನಮ್ಮ DNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರುಗಳಿರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನೆ ದೇವರು, ಆ ಮಂತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ, ರುದ್ರ, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಂಕಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ DNA. ವೀಕ್ ಆಗಿರೋ DNA ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಅದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಬೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡಿ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಹಾಬೀಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಡು ಹೇಳೋದಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾರ್ಸೋದಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಷಾಯದ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಸತಿ ಕುಡಿಬಹುದಾದಂತಹದ್ದು. ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ 1-2 ಡ್ರಾಪ್ ತುಳಸಿ, 1 ಚಿಟಿಕೆ ಅರಶಿನ ಹಾಕೊಂಡು 1 ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು. ಅದು ನೀವು 10-12 ಸತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ದಿನಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಷಾಯವನ್ನ ಶುಂಠಿ 3 ಚಮಚ, ತುಳಸಿ, ಕರಿಮೆಣಸು, ಬೇವು, ಅರಿಶಿನ, ಅಶ್ವಗಂಧ, ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ, ನೆಲನಲ್ಲಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ, ಸ್ಪಿರುಲಿನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು 1 ಚಮಚಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಪುಡಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು, ಆ ಒಂದು ಪುಡಿಯನ್ನ 1 ಲೋಟಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಆ 1 ಚಮಚ 1 ಲೋಟ ಇರೋದು 3/4 ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದನ್ನ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸತಿ. ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಹೆದರೋ ಸಾಧ್ಯತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಹೆದರಬೇಕಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಡೆಯದಾಗ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ಭಾರತೀಯರ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಆದ್ರೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರುವಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೈ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇವಿಂದು ಆ ರೀತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಂಡು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗಾಗ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇರಿ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗಂಟ್ಲು ಕಡತ, ಜ್ವರ, ಮೈಕೈ ನೋವು ಅಂತ ಬಂತು, ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ, ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಲ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜನ ತಗೊಂಡು ಚಿಕ್ಕಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅದರ ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ರಾಗಿ ಹುರಿ ಇಟ್ಟನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ರಿ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಂತಹ ಗಂಜಿಯನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂಬಲಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕುಡಿತಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವಿಟಮಿನ್ B6, B12 ಮತ್ತೆ ಐರನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಕೆಂಪಕ್ಕಿ, ಸಾವಯವದ ಕೆಂಪಕ್ಕಿಲಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಮ್ಗೆ 1.8 3 mg% ಐರನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತಿಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಂಬಲಿ ತರ ಕುಡಿತೀವಲ್ಲ, ರಾಗಿ ಅಥವಾ ಕೆಂಪಕ್ಕಿಲಿ ಕುಡಿದಾಗ ಅದು 75% ಆಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಐರನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಅಂಬಲಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ವೈರಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ರೋಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟ ರೋಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಂತ ರೋಡ್ ಇದ್ರು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ವೈರಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಥವಾ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ನನಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂದ್ರು ನಾನು ಅದನ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವೈರಸ್ ಬಂದು ಫೈಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಬಹುದು, ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಬಹುದು. ನಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರುವಂತ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ. ಇದು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗತ್ತೆ, ಪುಡಿಗಳನ್ನು ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋಕ್ ತರನು ಬಂತು, ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ಮೆನ್, ಫಾಲೋ ವುಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮೆನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿಡೋದು. ಅವಾಗ ಅದು MEN, ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಮೌತ್, ಬಾಯಲ್ಲಿ, ಇ ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್, ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವಾಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ, ಕಿವಿಲಿ, ಮೂಗಲ್ಲಿ ಇಡೋದು. ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ಮೆನ್, ಫಾಲೋ ವುಮೆನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ವುಮೆನ್ ಅಂದ್ರೆ W, ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗ. O ಅಂದ್ರೆ ಒಬೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ದೂರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು.
M ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್. E is eat fresh and exercise. N ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಅನ್ನೆಸರಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವು ತುಳಸಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಹೆದರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್. ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ರೋಗದಿಂದ ಹೊರಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಕಾನಮಿಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಂಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಸ್ಟ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ವರಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ವರಾಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ವರಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ವರಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರೋದು ತ್ರಿಫಲ ಅಂತೇಳಿ ಪುಡಿಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಇದು ಸಿಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪುಡಿಗಳು ಎಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ವರಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ. ತ್ರಿಫಲ ತುಂಬಾ 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 ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಭಾರತೀಯರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ. ಇದರ ವರಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7.5 ಇಂದ 8 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಅದು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಳ್ಳಿ ಯಾವುದು, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಅಂತ ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಎಲೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕು. ತುಂಬಾನೇ ಕೆಮ್ಮಿನ ಅನೇಕ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡಕೆ ಹಾಕಿ ತಿನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ಅದು ಲವಂಗದ ಜೊತೆ ತಿಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಂಟಿ ವೈರಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir. Dear participants, if you have any questions or any clarification, you can post it in the chat box. So you can ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ? ವೆನ್ ವಿಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಚ್ ಇಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫಾರ್ ಕರೋನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂಟ್ ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು ಬೆಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಿಸಿಯಾದ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಅದು. ಈಗ ಫ್ರಿಜ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು 2 ದಿನ ತಿನ್ನಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಳಸಿ, ತುಳಸಿ, ಶುಂಠಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಕುಡಿತಾ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು.
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಸೊ ನಮ್ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋದನ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಯಾರ್ದಾರು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಲುಪಿಸ್ತೀನಿ. So there is a question from PDG Krishna. Hello. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿ sir. Is a good immunizer. Can you validate this? ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ ಆದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಹೇಳಿ? CFTRI Mysore says spirulina is a good immunizer. It is a immune booster. Immune booster. ಸ್ಪಿರುಲಿನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪಿರುಲಿನಾಗ ಒಂದು ಮಾತೇ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ, ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೆತ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಶುಂಠಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ದಿನ ಕುಡಿತೀವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪುಡಿ ಸಿಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಪುಡಿನೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಬೂಸ್ಟರ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್. I have conducted deliveries for query from Prashant. COVID. I have conducted deliveries for COVID positive patients. Any special tips for lactating mothers? ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಇದಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರದ್ದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಈ ತರ ಕಷಾಯಗಳನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಮದರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಈವನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಮಗು ಇದ್ದಾಗಲೇ ಜಾಕಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಶ್ವಗಂಧ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೆಲವನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ most of these natural herbal products ಏನಿದೆ process through the breast milk, it gets into the baby. ಹಂಗಾಗಿ ಒಂಥರ ಇದು ಒಳ್ಳೇದು. ಅಮ್ಮನಿಗಿಂತ ಮಗುಗೂ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅಮ್ಮ ಕುಡಿತಾ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇದು ಕಷಾಯ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಗಣ್ಯರಾಜ್ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರಿಪೀಟ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ಸ್? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅರಶಿನದ ಎಣ್ಣೆನೂ ಒಂಚೂರು ಸಿಕ್ಕರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಲೋವೆರಾ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವೇನೆ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ವೈರಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯೆಲ್ಲ ಒಡೆದು ರಕ್ಷಣೆ ಡ್ರೈ ಆಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬೇವು ಇಸ್ ವೆರಿ ಆಂಟಿವೈರಲ್, ಆಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಲೋವೆರಾ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪೊಟೆಂಟ್ ಆಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್, ಆಂಟಿವೈರಲ್, ಆಂಟಿಫಂಗಲ್. ಜೊತೆಗೆ ಅರಶಿನೂ ಆಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್, ಆಂಟಿವೈರಲ್, ಆಂಟಿಫಂಗಲ್. ಮೂರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀವು. ಅದು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಾಸನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕೈಗೆ ಅಲೋವೆರಾ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ತಿಂದ್ರು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆದು ತಿಂತಾ ಬಂದ್ರೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನಮ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಅವನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಡಯೇರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ತರದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟು ಬೇವು ಬಾಯಿ ಆದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದೇ, ಅರಶಿನ ಆದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದೇ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲೋವೆರಾ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್. ಓಕೆ.
So any other the clarifications, so you can post it here. So some more we will take. Doctor ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೇಸಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ್ ಗುರುಜಿ ಇದೆ ಬೋಗಾತಿ, ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಅದು ನೇಸಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಗೋಮೂತ್ರ, ದೇಶಿ ಕವಿನ ಗೋಮೂತ್ರ, ತುಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಅರಶಿನದ ಆಯಿಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಸಾವಯವದ ಬೆಲ್ಲ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಗುರುಜಿಯವರು ಬೆಳೆದಿರುವಂತ ಬೆಲ್ಲನೂ ಇದೆ, ಅವರು ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಬೆಲ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಟಿವಿಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು, ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಸರ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾನ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. So anybody wanted to speak, or you wanted to give feedback, so you can give your feedback also. So 2 or 3 feedback we can have. ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಬೆಳೆದಿರ್ತೀವಲ್ವಾ? ಹೌದೌದು. ಆದಷ್ಟು ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ತುಂಬಾ 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 ಹೆಲ್ಪ್. ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು, ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು. ರೋಟರಿಯಿಂದ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್, good afternoon sir. Dr. Vasant Kumar sir, you are given excellent presentation. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ತಮಗೆ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ವೆಸ್ಟ್ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಉತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ಟಿಪ್ಸ್, ನೀವು ಟಿವಿ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ನಿಜ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಟಿವಿ ನೋಡೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಭಯಭೀತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಟಿವಿ ನೋಡೋದನ್ನ ತಾವು ನಿಲ್ಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದಂತಹ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ತರ ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಹತ್ರ ಒಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ತಾವೂನು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮೈಸೂರು ವೆಸ್ಟ್ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಖಂಡಿತ. Dr. Sanjay Kumar. There is a question from yeah. There is a question from Jayanna. Hello. Best treatment for IBS. What is the best treatment for IBS? ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ IBS ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಲೋ ಸರ್, IBS ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ IBS ಗೆ ಅಲೋಪತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆ, ನನ್ನ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಥೆರಪಿ ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ 70 to 80% of reason for IBS is emotional factor. Yes sir. Hello. We have to assess the patient. Yes sir. Because they will have some or the other very personal negative emotion that will be causing IBS. One simple example, ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಗನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಂತ ತಾಯಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಗ ತೀರ್ಕೊಂತಾನೆ, ಆ ತಾಯಿಗೆ ವಿತಿನ್ 1 year ಒಳಗಡೆ IBS ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕರಳು ಬಳ್ಳಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎಮೋಷನಲ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆದಾಗ IBS 70 to 80% ರೀಸನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅದು ಆ ರೀತಿಯ ಕಾರಣ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬಾ ಇದೆ ಆ ತರ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸೆಸ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಹಂಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಶ್ವಗಂಧ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಶ್ವಗಂಧದ ಪುಡಿ, ಅಶ್ವಗಂಧ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ.
ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಪೌಡ್ರು ಸಿಗತ್ತೆ ಪುಡಿ. ಸರ್ ಇವೆರಡ್ರದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿಡ್ಬೇಕು. ಕಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾಲು 1 ಲೋಟ, ನೀರು 1 ಲೋಟ ಹಾಕಿ ಎರಡು ಒಂದೊಂದು ಚಮಚ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು 1 ಲೋಟ ಕಿಡಿಬೇಕು, ಅರ್ಧ ಕಿಡಿಬೇಕು ಸಣ್ಣ ಉರಿಲಿ. ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ IBS. ಸರ್ ಸರ್ ಅಶ್ವಗಂಧ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಅಶ್ವಗಂಧ, ಅರ್ಜುನಾರಿಷ್ಟ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಇದು ಅರ್ಜುನ ಅಂತ, ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಅದ್ರ ಕುಡಿಬೇಕು ಪೌಡರ್. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಏನಿದೆ ಎಮೋಷನಲಿ ಏನಾರ ಇದಾರ, ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇದೆಯಾ, ಅದೇ ವೇರಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಜುನಾರಿಷ್ಟ ಅಂತ ಇದೆ, IMC ಅರ್ಜುನಾರಿಷ್ಟ ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್, ವರ್ಕ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 months. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾ ಸರ್ ಅವರಿಂದ? ಇಲ್ಲ, ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂತ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ? ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂತೀವಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಏನಾದ್ರು ಎನಿ ಅದರ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ? ಅಂತದೇನಿಲ್ಲ, ಮಾಮೂಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾ ನಾವು? ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ, ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ ಪಾಪ, ಬಂದು ಒಂದ್ಸತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಹಿಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಪಾಪ ದೂರ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಔಟ್ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಪ್ರಶಾಂತ್, ಮುಂದುವರಿಸಿ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. Thank you, sir. I request Dr. Ramchandra CG, the Managing Trustee of Sanatana Samprathisthana, to summarize today's webinar. Over to you, sir. First of all, hearty thanks to Dr. Vasant Kumar. So, last ಒಂದು 15 days ಬ್ಯಾಕ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವ್ರು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅದು 1 week ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಇಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ರು, ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮೀಡಿಯಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆತಂಕಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಇರಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಭಯ ಪಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಪ್ಯಾನಿಕ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಭಯ ಪಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ತಂದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸಿಬಲಿ ಲಾಫಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೋಗಿ ನಾವು ನಗೋದಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಸಹ ನಮಗ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ 1 degree ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸುಮಾರು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಪುಡಿಯಾಗಿ ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅರಿಶಿನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಯುಮಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆಂಟಿವೈರಲ್, ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್, ಆಂಟಿ ಫಂಗಲ್, ಆಂಟಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್, ಆಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿದೆ ಅರಿಶಿಣ
ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಕುಮಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅರಿಶಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಲವಾರು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಕರಿಮೆಣಸು ಅಥವಾ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬೇವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಶ್ವಗಂಧ, ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರು. ನೆಲನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಹ ಅದ್ರದ್ದು ಪುಡಿ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಇದಕ್ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೆದುಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೆತ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶುಂಠಿ ಪುಡಿಯನ್ನ, ಶುಂಠಿ ನಾವು ಅಡಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಷಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಶುಂಠಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಲ್ವ ಪುಡಿ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಕಷಾಯ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಫಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ಫಲಗಳನ್ನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವರಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ವಿಳ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಪುತ್ತೆಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಇದಾಗಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಗುಣಗಳಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಕೆಂಪಕ್ಕಿ ಗಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಯಾರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅದನ್ನು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವನ್ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಮಡಕೆಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನಾವು ಕೆಂಪಕ್ಕಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಗಂಜಿ ತರ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಅದು 70% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ತರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರೋ ಅಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವನ್ B6, B12 ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೆಂಪಕ್ಕಿ ಗಂಜಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 7 to 8 ಸೊ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದ್ರೆ ಸುಮಾರು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸೊ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಹ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಸೊ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಟಿಕ್ಕಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಂತೂ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಟಿಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೂ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದನೂ ಏನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವು ಹಾಬಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಜಪತಪಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 5 ಕೇಳೋರಿದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿನ, ಅಥವಾ ನೀವು ಚಾಂಟ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದನೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದವರಲ್ಲ, ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಜರ್ಮನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಮ್ಮ DNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಜಪತಪಗಳಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇರೋ ಅಂತ ಇದಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಈವನ್ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಈ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವೈರಸ್ ಗಳಿಂದ ಹೊರ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಗ್ನಿ ಹೋತ್ರ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಇರೋ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೈರಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಯುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾವು ಭಯ ಪಡಬಾರ್ದು, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಕರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಎದುರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಂದ್ರು ಸಹ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸೊ ಅದರ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೀ 1.5% to 3% ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಸಹ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ನೋಡೋದ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದನೂ ಸೇಫ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ಮೆನ್ ಫಾಲೋ ವುಮೆನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿದ್ರು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅವ್ರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ರೀತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ ಜೊತೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಸೊ thank you one and all for your the participation and patient hearing. Over to you, Prashant. Thank you, sir. Gratitude is the essence of. Prashant, one ನಿಮಿಷ Prashant ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ.
ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಾವಯವದ ಬೆಲ್ಲ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಗುರುಜಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಕಬ್ಬನ್ನು ಸಾವಯವದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಓಕೆ. ಅದೇ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಜಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಭೂಗಾದಿಲಿದೆ. ಭೋಗಾದಿ ಹಾಗೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಾಸ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಂತ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಸಾವಯವದ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಭೋಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಜಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಖಂಡಿತ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓವರ್ ಟು ಯು ಪ್ರಶಾಂತ್. Yes, sir. Gratitude is the essence of humanity. Now I thank today's speaker, Dr. Vasant Kumar KR, Professor, Adi Chunchanagere Institute of Medical Sciences, Bellur, pain physician, spiritual researcher, holistic therapy consultant, for his informative session. Thank you very much, sir. I thank Dr. Ramchandra CG, Managing Trustee, Sanatana Sampradhisthana, and Dr. Raghavendra Prasad MD, President, Rotary Club of Mysore West, for their involvement in organizing this webinar. I also thank Sri Lokesh CG, President, Dr. Shantaraje Aras, and Srimati Bhagya Gopal, Board of Trustees, Sanatana Sampradhisthana, for the support extended in organizing this webinar. Finally, I thank all the participants for your active participation in this webinar. Thank you, one and all. Have a nice day. Thank you.